Okay. So we will start the MCQ. So first question says, what is it? For a chemical reaction A to B, here you can say it is A to B. Okay. For a chemical reaction A to B, the rate of the reaction is 2 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube per second when the initial concentration is 0.05 mole per dm cube, then the rate of the same reaction is 1.6 into 10 to the power minus 2 mole per dm cube per second when the initial concentration is 0.1 mole per dm cube, then the order of the reaction is. So ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, the rate of a reaction and rate constant and initial concentration of the reactants and order. What is that formula? Rate of a reaction is equal to K into concentration of the reactant into to the power n. N andre ಏನು? Order of reaction. Order of reaction. K andre rate constant. Alva. So this implies concentration of reactant ಅಂತ ಅರ್ಥ. Concentration of reactant ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A to B, the rate of the reaction is 2 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೇಟ್ 1 ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ರೇಟ್ 1 ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. When the initial concentration is 0.05 mole per dm cube. So ಇದು ಯಾವುದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 0.05 mole per dm cube. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ initial concentration. Okay, initial concentration for rate 1. Okay, the rate of the same reaction is 1.6 into 10 to the power minus 2 mole per dm cube when initial concentration is 0.01. ಇದು ಕೂಡ initial concentration ಆಗಿರುತ್ತೆ for rate 2. Okay, for rate 2. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ರೇಟ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಟ್ 1 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ರೇಟ್ 1 ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಾಟಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಟ್ 1 ಇಸ್ 2 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರೇಟ್ 1 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ರೇಟ್ 1 can be written as K into initial concentration of A to the power n ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೇಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 0.05 ಮೋಲ್ ಪರ್ dm cube. ಸೊ A ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ? 0.05 mole per dm cube. So it can be written as K into 0.05 mole per dm cube to the power n ಅಂತ ಆಯ್ತು. Take it as equation number 1. So rate 1 equal to K into 0.05 to the power n ಅಂತ ಆಯ್ತು. ರೇಟ್ 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ? ರೇಟ್ 2 can be written as K into ರೇಟ್ 2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು?
to the power n. So initial concentration ಅನ್ನ A0 ಅಂತಾನೆ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ A ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಸೊ A concentration of the reactant or initial concentration of the reactant ಅಲ್ವಾ. A ಅಂದ್ರೆ initial concentration of reactant. Okay, so A to the power n. So ಎಷ್ಟಿದೆ K into ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇದು. ಸೊ ಈ ರೇಟಿಗೆ ರೇಟ್ 2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 0.1 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು 0.1 mole per dm cube to the power. Take it as equation number 2. So rate 2 equal to like this. Now what we have to do is let us divide equation number 2 by equation number 1. Equation number 2 by equation number 1 ಮಾಡೋಣ. Okay, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? Equation 2 by equation 1. What is equation 2? It is rate 2 is equal to K into 0.1 to the power n divided by rate 1 ಎಷ್ಟು divided by rate 2 divided by rate 1 is equal to, so rate 1 ಎಷ್ಟಿದೆ K into 0.05 to the power n ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ KK. ಓಕೆ, therefore rate 2 divided by rate 1 is equal to 0.1 divided by 0.05 whole to the power n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೇಟ್ 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೇಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ 2? ಇಟ್ ಈಸ್ 1.6 into 10 to the power -2 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಟ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 into 10 to the power -3 ಇದೆ. Just look at the given data. Okay, this is rate 2, this is rate 1 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 1s 2.8 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 0.8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It will become 0.8 into 10 to the power. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10 to the power 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 10 to the power -1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10 to the power 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 raised to n ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 raised to n ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ 0.8 into 10 ಅಂದ್ರೆ 8 is equal to 2 raised to n ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ 8 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 to the power 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 2 to the power 3 equal to 2 to the power n ಆಯ್ತು. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ n equal to 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is option B. So option B is the right answer. Option B is the right answer. So order of the reaction will be 3. Okay. The second question is, for the decomposition of a compound AB at 600 Kelvin, the following data were obtained. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AB ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, AB ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, rate of decomposition of AB in mole per dm cube per second ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ K ಅಲ್ವಾ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್.
this data is given for us, the order of the decomposition, of AB we need ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? rate of the reaction is equal to rate constant into concentration of the reactant to the power n. So n ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? n ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ 3 ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅದು 3 ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 3 ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, R1 ಅಥವಾ ರೇಟ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ರೇಟ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ರೇಟ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ರೇಟ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ರೇಟ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರೇಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 2 ಅಥವಾ ರೇಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ it will be remain same. Okay, it will be remain same throughout the reaction. It will be remain same. K ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೇಟ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೆ ಅನ್ನೇ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೇಟ್ 2 ದಲ್ಲೂ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೆ ಅಂತಾನೆ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೇಟ್ 3 ದಲ್ಲೂ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೆ ಅಂತಾನೆ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ರೇಟ್ 1 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ರೇಟ್ 1 can be written as K into concentration of AB, initial concentration of reactant for the first time. So ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಟು ಅದು ಸಾರಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ 1 ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೇಟ್ 1 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 2.75 ಇಂಟು 10 to the power minus 8. It is equal to 2.75 into 10 to the power minus 8 is equal to K into ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ 0.20 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 0. It is equal to 0.2 to the power n. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ 2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೇಟ್ 2 is equal to 11.0 into 10 to the power minus 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Just look at here. Yes, 11.8 into 10 to the power minus 8. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ 2 ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. therefore rate 2 can be written as 11.0 into 10 to the power minus 8 is equal to K into initial concentration ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.40. 0.4 into to the power n. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತರನೇ ರೇಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರೇಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 2 ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೇಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಅಂತಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಸೊ 3 ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, R1 R2 R3 ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಎರಡು ರೇಟಿನ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರೇಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೇಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ 2 ಎಷ್ಟು, ಇದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಕೆ ಇಂಟು 0.4 ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ರೇಟ್ 1 ಯಾವುದು, ಇದು ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು 0.2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ರೇಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 11.0 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2.75 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -8 is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0.21 0.2 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಟು ದ ಪವರ್ -8 10 ಟು ದ ಪವರ್ -8 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ 2.75 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.75 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, 2.75 2.75 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಸ್ 4 is equal to 2 raised to n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಅನ್ನ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 to the power 2 is equal to 2 raised to n implies n equal to 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, n equal to 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಸ್ ರೇಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 2 ಅಂತಾನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ರೇಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ 1 ಅಂತಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, third question, the rate equation for a reaction A to B. Okay, A reacts to give B. A is a reactant, B is a product here. R is equal to K into A to the power 0 anta. Okay, it is A to the power 0. If the initial concentration of the reactant is A mole per dm cube. So initial concentration is to concentration of the reactant is equal to A. Half-life period of the reaction is, so namge half-life period for a 0th order reaction gottide alva. So half-life period andre enu, time required to complete half of the reaction or half of the initial concentration of the reactant into product. Okay, it is the time required to complete the reaction half. So ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, what is the half life, reactant concentration ಇರಬೇಕು exactly reduced to half of its original concentration, then that time is said to be half life. So t half ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, given initial concentration of reactant is equal to A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, then n equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Order of the reaction is 0. Therefore we know the formula, T half is equal to, andre half life time is equal to initial concentration of the reactant divided by rate constant. K andre rate constant. Initial concentration ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, rate constant remain as it is. So question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, the half life period of the reaction is,
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಎ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇನ್ ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2k ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2k. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 2k ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇದು ಆನ್ಸರು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಬೈ 2k ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ 2k. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ 4. The activation energy for a reaction at, sorry, okay, I hope I am visible to you. Okay. The activation energy for a reaction at the temperature Tk was found to be 2.303 RT mole per 2.303 RT joule per mole. The ratio of the rate constant to Arrhenius factor is, ಅಂದ್ರೆ ratio of rate constant K divided by A ratio ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? K divided by A ratio ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದ್ರೆ? ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2.303 RT joule per mole. It is 2.303 RT joule per mole ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟು ಅರೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅರೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಬೈ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ಬೈ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? Arrhenius equation, what is it? Arrhenius equation is given by ಏನದು? rate constant k is equal to a into a ಅಂದ್ರೆ Arrhenius factor into e to the power minus ea by rt ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ k ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, a ಅಂದ್ರೆ Arrhenius factor, ea ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು? ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ln of a into e to the power ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, ಎನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, ಎನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿನ ತಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಸ್, ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದ್ವಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಲ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ನಾನು ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ 2.303 into log k can be written as 2.303 into log a minus e a by r t ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, 2.303 log k is equal to 2.303 log a ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ, 2.303 ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. 2.303 ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. ಲಾಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಈ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 2.303 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಉಳಿತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಆರ್ ಟಿ ಗೆಟ್
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು ಇವಾಗ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ 2.303 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ RHS ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2.303 log k is equal to, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2.303 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ. 2.303 ಇಂಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ log a minus 1 ಉಳಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2.303 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ log a. ಓಕೆ, log a minus 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ? log k is equal to log a minus 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ log a ನ LHS ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ log k minus log a is equal to -1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ log of k minus log of a ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. log of a by b can be written as log a minus log b ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ log of k minus log of a ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ? log of k by a ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ is equal to -1. ಸೊ log ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಇರುವಾಗ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿತೇನೆ ನೋಡಿ. ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬೈ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 10 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆ ಬೈ ಎ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ? ಕೆ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 10 to the power -1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಕೆ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 10 to the power -1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲಾಗ್ ಇಂದ ಕೆ ಬೈ ಎ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? 10 to the power -1. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ a to the base 10 equal to x ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ a equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 to the power x ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So what is the ratio of rate constant and to the Arrhenius factor? It is 10 to the power -1. So ಯಾವುದು ಇದು? k by a ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಿದ್ರೆ? 10 to the power -1 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 10 to the power -1 ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 10 to the power -1. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power -1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ the time required for 100% completion of a zero order reaction is. Okay, what is the time required to complete 100% reaction? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 0th ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ 0th order reaction is. So what is it? What is it? It is equal to concentration of A, the concentration of the reactant at time t. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so ಇಲ್ಲಿ reactant A ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, it get converted into B ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ. Okay, A is the reactant, B is the product. Okay, A is the reactant, B is the product ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
concentration of the reactant at a time t can be written as minus k. K ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೈಮ್ ಟಿ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೇಮು ಅಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 0 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ? 0 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಸೈಜ್ಡು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಎಟ್ 100% completion of reaction ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? means concentration of reactant that is AT at time t equal to 0 or it is final concentration. At 100% completion of reaction means concentration of the reactant at t equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so 0 can be written as minus k into t plus concentration of the reactant at 0 time or initial concentration of the reactant ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ A0 as ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ as, ಸೊ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
So this is the right answer. Option C is the correct answer here for fifth question. Next. Sixth question says, the following data is obtained during the first order thermal decomposition of 2 times A in gaseous state gives. So ಇದು arrow mark ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ arrow mark miss ಆಗಿದೆ. Just put the arrow mark here. 2 times A in gaseous state gives B in gaseous state plus C in solid state. It should be S, okay? So C5 ಅಲ್ಲ ಇದು CS, okay? At constant volume and temperature ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎರಡನೇದು ಟೈಮ್ ಟಿ, ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿಯಾಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. 2 moles of reactant A which is in gaseous state gives B moles of 1 mole of B in gaseous state plus 1 mole of C in solid state, alva. So initial time, alva, at T equal to 0. Initial ಅಂದ್ರೆ at the beginning, ಇನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ T equal to 0 ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರು, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ, ಓಕೆ, ಅಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ 0 ಅಂತಾನೆ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ P0, ಬಿದ್ದು 0 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಬಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಇಸ್ ಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಇಸ್ ಪಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 moles of A gives 1 mole of B ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು, 1 mole of B corresponds to 2 moles of A, 2 mole A ಅಲ್ವಾ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 mole B corresponds to 2 mole of A. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ P therefore P moles of ಅಥವಾ P pressure of B corresponds to 2P pressure of 2P of A ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 1 mole of B, 1 mole of B ಏನಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? 2 mole of A ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ 1 mole of B ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. If 2 moles of reactant A get consumed into 1 mole of B, it produce 1 mole of B ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 1 mole of B is obtained by 2 mole of A ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore P pressure of B corresponds to 2 pressure of A ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? P0 ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ initial pressure of reactant was P0. After some time, small amount of A get converted into B. How much B is produced to correspond? How much B is produced corresponding to A? It is 2P ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಆಗಿದ್ರೆ 2A? ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ P0 minus 2P ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ P0 minus 2P ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರೆಷರ್ therefore pressure of reactant ಅಂದ್ರೆ 2 times A ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 2 times A ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? PT ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ P0 minus 2P. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ ಸಾರಿ, pressure of the reactants after time t is equal to this much. Okay, after time t equal to this much. Therefore, total pressure of the reaction, ಈಗ whole reaction ಅನ್ನ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. Total, therefore, total pressure of reaction system, reaction, that is PT in time T equal to, it is given by pressure of the reactant minus pressure of the product. Pressure of the reactant ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ, pressure of the reactant after time T equal to P0 minus 2P ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? What is the pressure of the product plus what is the pressure of the product? It is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ pressure of B ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ pressure of the product ಅನ್ನ pressure of B ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, total pressure of the reaction in time t is equal to pressure of the reactants plus pressure of the product.
Okay, what is the pressure of the reactant after time t? P0 minus 2p. Pressure of the product ಅಂದ್ರೆ pressure of B ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? At time t, it is equal to P0 minus plus sorry, it is minus P ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What is it? PT ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. Pressure of the reaction, total reaction at time t ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಐ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಡ್ತೇನೆ. ಪಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P0 ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಟ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 minutes 300 ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 200 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್? 200 ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ T100 ಅಂತ, 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ completion of reaction, after completion of reaction ಅಂದ್ರೆ T 100% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 moles of A gaseous state gives B in gaseous state plus C in solid state ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 mole of A gives 1 mole of B ಅಲ್ವಾ? At completion, therefore at completion ಏನಾಗುತ್ತೆ? P0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? P0 ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P/P0/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2 mole corresponds to 1 mole of B. So P0 with respect to B is P0/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ P0 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P0 ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 400 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ನೋಡ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ? PT ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, just a minute. Okay, ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? PT ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 200 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ 200. ಸೊ PT is equal to
P0 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 200 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ 200 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ P0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, P0 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, at t equal to 10 minutes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, t equal to 10 minutes. ಸೊ P10 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P10 is equal to 300 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P10 equal to 300 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. PT ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, P10 ಅನ್ನ 300 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಷರ್ at 10 minutes is equal to 300. Just a minute. ಸೊ P10 ಅಂದ್ರೆ 300 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ P10 ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, 300 ಮೈನಸ್ P0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P0 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ P0 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, P0 ನ ನಾವು 400 ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, 300 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬಿ, therefore pressure of B at T equal to 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 100 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K is equal to 2.303 divided by T into log of P naught divided by P naught minus 2P ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ log of initial concentration of the reactants of the concentration of the reactants at time t ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. log of
initial concentration of the reactant divided by concentration of the reactants at time t ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ P0 - 2P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ it can be written as 2.303 divided by t into log of P0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 400 ಅಲ್ವಾ. P0 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 400 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. pt ಎಷ್ಟು P0 - 2P, it is equal to 400 minus 2 into 100, it is equal to how much? It is 200 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0 - 2P ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ P0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 400 minus 200 ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಲ್ವಾ. So it can be written as 2.303 divided by t into ಇಲ್ಲಿ 200 ಬರುತ್ತೆ. 200 ones are 200 twos, it is log of 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ t equal to 10 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. t equal to 10 minutes ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ it can be written as 2.303 divided by 10 into log of 2 ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 10 ಅಂತ ಅಟ್ 10 minutes ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. You just simplify this. Log of 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 0.3010. ಸೊ ಅಪ್ ಟು log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. log 1 ಇಂದ log 10 ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ CET ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಾಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ log 1 to log 10. log 1 ಗೊತ್ತಿದೆ, log 2 ದಿಂದ log 10 ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. CET ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ 2.303 ಇಂಟು log 2 ಅಂದ್ರೆ 0.3010 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ it is equal to 0.0693 per minute ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ K is equal to 0.0693 per minute. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ K is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆಗಿದ್ರೆ 0.0693. ಆಪ್ಷನ್ A is the correct answer here. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us stop now. Time is over. Okay. Okay, so around 6 questions we solved on this topic. We will continue to solve in our next class. Keep studying. So chemical kinetics chapter du formula ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು
ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ T12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ T12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು K ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ K ಅಂದ್ರೆ ಏನು, T ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು A⁴ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ K ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ K, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನು, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, N ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್.